आज खानवेल में हमने जीपीडीपी की ग्राम सभा का आयोजन किया था और बाकी सब पंचायतों की तरह यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा संख्या में ग्रामजनों ने हिस्सा लिया। जैसे आप जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री का एक स्वप्न है कि गांव के अंतिम छोर तक विकास, अंत्योदय योजना के तहत जैसे सभी का विकास हो, साथ में विकास हो। इसी के तहत हम जीपीडीपी में 25-26 में जो कार्य होने वाले हैं इनके संदर्भ में ही हमने ग्राम सभा का आयोजन किया था। और खानवेल की जनता बहुत ही भाग्यशाली है कि यहाँ से सभी नेता प्रयासरत है। यहाँ के सरपंच मारिया भाई एवं डीपी मेंबर निशा बहन, वो हमेशा लोगों की समस्याओं का समाधान हेतु सतत प्रयत्नशील रहते हैं और वो कभी भी किसी भी समस्याओं को प्रशासन के सामने अपनी रजूआत करने से पीछे नहीं हटते हैं। और आज भी लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को सम्मिलित करने के लिए अच्छे से हमारे सामने रखा चीज़ें। और हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह सभी ग्रामजनों अपने जो भी काम उनके मन में आते हो तो उनको सम्मिलित करने के लिए हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आने वाले साल की 25-26 की योजना में उनको सम्मिलित कर सकें। धन्यवाद। आज खानवेल पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन हुआ था। सभी अलाइन डिपार्टमेंट यहाँ पर प्रेजेंट थे। डीपीओ पंकज शर्मा जी आए थे, खानवेल सरपंच मरिया भाई थे, गांव के सारे सभ्य थे प्रेजेंट। गांवजनों ने बहुत ही जो अहम मुद्दे हैं जो खानवेल पंचायत में है वो उन्होंने लिए और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, खानवेल सरपंच हम मिलके प्रयास कर रहे हैं कि उस सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन हम ला पाए। डिपार्टमेंट के तरफ से भी हमें आश्वासन दिया गया है कि जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो सड़क योजना है, क्या हर घर नल की योजना जिसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, वो जल्द से जल्द सुलझा पाए। આજની ગ્રામ સભામાં આપણે ઉપસ્થિત અમારા ડીપીઓ સર, જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય, પૂર્વ ડિસ્ટ્રિક્ટ જિલ્લા પંચાયતના પ્રેસિડેન્ટ નિશા મેડમ, અમારો ઉપસરપંચ જયવંતબેન, તમામ પંચાયત સદસ્યગણ ઉપસ્થિત હતા અને ગ્રામજનો, દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ આવેલા ઓફિસર અને આજની જીપીડીપીની ગ્રામ સભા સક્સેસફુલ થઈ। એમાં અમે જિલ્લા પંચાયતને સીઓ સર, ડીપીઓ સર ને પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ સરનો આભાર માનીએ કે દરેક ગામડામાં રસ્તા બને છે, દરેક ગામડામાં લાઇટનું, પાણીનું કામ થાય છે, તો લોકોએ ઘણા મુદ્દા ઉઠાવ્યા, એના પર પ્રશાસક અમારો બહુ સારું સહયોગ કરે છે, તો પ્રશાસકનો આભાર। અને આ જ રીતે કામ સારું ગામડામાં થાય ને થઈ રહેશે એવું અમે અપેક્ષા લાગતી છે। થોડી સમસ્યા છે ખાનવેલમાં, પણ એ બી બધા દાદરાનગર હવેલીમાં થોડી પ્રોબ્લેમ તો છે, તે સોલ્વ થઈ જશે આવતા દિવસમાં ને કામ થશે સારું। ને અમે પણ સારું પ્રશાસનને અમારા પંચાયતનું ધ્યેય આપીને, જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય નિશા મેડમ અને અમે રોજ ધ્યેય આપીને કામ કરાવતા છે ને કામ કરાવતા રહીશું એવી પ્રશાસનને અપેક્ષા કરું। પ્રશાસન પર અમારા પર વિશ્વાસ રાખે છે, અમે સરકાર પર એ કરીએ ને સારું કામ ગામડામાં થાય। ઘર ઘર જળ યોજના બી છે, થોડું ઘણું આમ તેમ સમસ્યા છે, તો સરકારે બી થોડું કામનું આદેશ આપ્યો છે, તો પૂર્ણ થશે એવી અપેક્ષા કરીએ। તો સરકારને ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ પ્રફુલ્લ પટેલ સરને। निशा बहन से मैं सवाल पूछना चाहूँगा। जो सीसी रोड, जो आरसीसी रोड बनने जा रहे हैं गांव गांव में, जो किसी भी पंचायत में इसका ठहराव किया था, आरसे किसी भी पंचायत में आरसीसी रोड बनाने का ठहराव नहीं किया था, तो हमारी मांग है कि वो डांबर रोड ही बने ताकि उस सुविधा अच्छी रहे। हमें पता है आरसीसी रोड की लाइफ ज़्यादा है, लेकिन सर हमारे ग्रामीण विस्तार में आरसीसी रोड बनाएंगे तो वहां पर जो हेवी व्हीकल है भी पाए एकदम पैर अलग ये हो जाते हैं, बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और हमारे जैसे विस्तार में तो ऊपर थोड़ा डूंगर भी है, तो वहां पर ये रोड बनाना मेरे ख्याल से सही नहीं है। तो તેમાં બધાએ સહભાગી થવું જરૂરી છે। જેના 18 વર્ષ થયેલા છે તે વ્યક્તિ, એ છોકરો કોઈ બી ગ્રામ સભા થાય છે તેના માટે એ લોકો અહીંયા હાજર આપી દઉં છું। જે મિસાલ મારું રહેવાનું છે ખાનવેલ, હું દાદરા નગર હવેલી દીવ દમણ અખિલ ભારતીય આદિવાસી વિકાસ પરિષદનો યુવા પ્રેસિડેન્ટ છું। મારે સર એટલા માટે ફરવામાં આવે છે કે કોઈ સ્કીમ કે જેવી છે તે
ઠીક છે, અમારા આદિવાસી સમાજને ખબર નથી પડતી, એના માટે એ સ્કીમ લાવે છે, એમનું સ્વાગત કરીએ છીએ. પણ ગ્રામસભા એટલા માટે ભરવી જોઈએ કે લોકોની સમસ્યાનું નિરાકરણ થવું જોઈએ. જે લોકોને સમસ્યા અહીંયા બતાવવામાં આવે છે, ત્યારબાદ એનું નિરાકરણ માટે ત્યારે પછી મુદ્દા લેવા જોઈએ કે આ વસ્તુ પર આપણે ગૌર કરવાનું છે. અને સુપ્રીમ કોર્ટે બી કીધેલું છે સભા, એના ઉપર છે ગ્રામસભા. હમણાં જ સરપંચ સાહેબે કીધું કે જે એન્જિનિયરો આવીને માપી ગયેલા છે આરસીસી રોડ, પણ સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું છે કે ગ્રામસભાથી ઉપર કોઈ સભા નથી, એને પ્રધાનમંત્રી બી નકારી નહીં શકે. તો પછી ગ્રામસભામાં ઠરાવ થવો જોઈએ, ત્યારબાદ આ બધી વસ્તુ પ્રોસેસ થવી જોઈએ. 452